آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو چوڑیاں ہیں میں کس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ چوڑیاں پاکستان کی جو ٹیم شرمناک طریقے سے رات ویسٹ انڈیز سے میچ ہاری ہے، یہ چوڑیاں ان کھلاڑیوں کو آج پہنائی جائیں گی جنہوں نے اس ہار میں اپنا کردار ادا کیا۔ چوڑیاں تو میرے پاس بہت تھوڑی سی پڑی ہیں اور میں آج بازار جاؤں گا اور زیادہ چوڑیاں لے کر آؤں گا، اور آپ نے بتانا لازمی ہے کہ کس کس کھلاڑی کو چوڑیاں پہنانی چاہیے۔ یہ چوڑیاں ہم یہاں پر آغا سلمان کو پہنائیں گے، جس نے دونوں اننگ میں پوری بھرپور طریقے سے پچ پر آ کر جو ہے نا وہ ہگا ہے۔ اس کے بعد یہ چوڑیاں جو ہے نا، یہ چوڑیاں میں پہناؤں گا امام الحق کو، جو کہ صرف اپنے رنز بناتا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنا 50 کرنا ہے، اس کے بعد میں نے گندا شاٹ مار کر آؤٹ ہو جانا ہے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پچ مشکل ہے، میں یہاں پر اپنے 50 رنز کر کے اب ٹیم کے بارے میں تھوڑا سوچ لوں، اب 100 رنز کر دوں، تاکہ پہلی اننگ میں اگر دوسری اننگ میں نئی رنز بنتے ہم سے، ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ دوسری اننگ میں رنز بنائیں، پہلی اننگ میں رنز ہم اتنے زیادہ بنا لیں کہ ہمیں دوسری اننگ میں ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہماری ٹانگیں پھول جاتی ہیں دوسری اننگ میں۔ تو یہ چوڑیاں امام الحق کے لیے ابھی میں اور لے کر آؤں گا بازار سے جا کر، ان کو پورے بازوؤں میں یہاں تک چوڑیاں ان کو پہنائیں گے آج۔ اس کے بعد یہ چوڑیاں رضوان کے لیے، جو ہر میچ میں ہگتا ہوا آ رہا ہے، پچھلے کوئی 10-12 میچز میں اس کی زیرو پرفارمنس ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو آخری میچ میں، جو سیریز کا آخری میچ ہوتا ہے، اس میچ کے اندر جا کر یہ بندہ اپنے رنز بناتا ہے اور اگلی سیریز میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے۔ کس طرح فاسٹ بولر کے آگے یہ ناچ کر آؤٹ ہوتا ہے، کبھی ناہید رانا اس کو نچاتا ہے، کبھی اس کو جسٹن گریوز جو ہے، جو نہ 3 میں نہ 13 میں نہ اس کی پیس، اس نے رضوان کو نچا دیا پچ کے اوپر۔ اور باقی آپ لوگ بتائیں کہ یہ جو چوڑیاں ہیں، اتنی چوڑیاں بچی ہیں، یہ کس کو پہنانی چاہیے۔ میں نے بابر اعظم کے بارے میں پہلے کہا تھا کہ اب بابر اعظم کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا۔ عاقب جاوید جو تھا، اس نے اپنی نوکری بچانے کے لیے شان مسعود کی قربانی دی، اور اب اگلا بکرا جو ہے وہ بابر اعظم ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح رات سے بابر اعظم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میں تو بابر اعظم کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا 10 بہنوں کے، جو اس ٹیم میں جو 10 بہنیں کھیل رہی ہیں، آپ ان کے اکلوتے بھائی ہیں، یا آپ 3-4 فاسٹ بولر نکال دیں، باقی جو 6-7 بہنیں بچتی ہیں جن کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جب بیٹنگ کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے اکلوتے بھائی ہیں۔ ہر عید پر آپ ایک چوڑیوں کا ڈبہ اور ایک مٹھائی کا ڈبہ ان بہنوں کے گھر لے جا کر ان کو پیش کیا کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے ٹیم کے لیے کبھی بھی پرفارم نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے پرفارم کرنا ہے۔ یہ صرف سیدھی وکٹوں کے پلیئر ہیں، جیسے ہی کوئی تھوڑی سی مشکل وکٹ آتی ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ ہگنا شروع ہو جاتے ہیں پچ کے اوپر۔ بابر اعظم نے کیا کہا پریس کانفرنس کے بعد، جو میچ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ کس طرح یہ دھوکے باز، یہ گٹیا جن کو بابر اعظم ساتھ لے کر چلتا آ رہا ہے، یہ امام الحق، یہ محمد رضوان، یہ گٹیا دوست بابر اعظم کے، کس طرح یہ بابر اعظم کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہی غلطی بابر اعظم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کی تھی۔ آج بابر اعظم پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بابر اعظم نے سنگل کیوں لیا۔ بھائی بابر اعظم اذان ویز کو بھی نہ سنگل دیتا، بابر اعظم جو ہے وہ امام الحق کے ٹائم پر بھی سنگل نہ لیتا، بابر اعظم جو ہے وہ رضوان کو بھی سنگل نہ دیتا۔ مطلب عجیب بات کر رہے ہیں لوگ۔ وہاں پر 120 رنز چاہیے تھے جب آپ کی ٹیل شروع ہو گئی تھی، جب آپ کا محمد علی اور باقی جو بولر تھے وہ بیٹنگ کے لیے آ رہے تھے، تو 120 رنز ایک بندہ تو اکیلا کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا۔ بابر اعظم نے جتنے رنز کیے ہیں، اگر کوئی مرد کا بچہ ایک بھی اس طرح کی اور اننگ کھیل جاتا تو یہ میچ پاکستان جیت سکتا تھا۔ عباس نے آپ کے منہ پر چپیڑیں ماری ہیں، جو آغا سلمان نے اننگ کھیلی ہے،
दोनों इनिंग के अंदर आगा सलमान ने साबित कर दिया है। इस बंदे का एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है अपने पूरे कैरियर में। मोहम्मद रिजवान, जिसको 10 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते, उस बंदे का भी एक मैन ऑफ द मैच नहीं है आज तक। ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार, हफीज ने इनके बारे में सही कहा था, ये उस मैच में रन्स करते हैं जिस मैच में कोई फ़ायदा नहीं होता रन्स करने का। जो मैच ड्रॉ होना होता है, जो आसान विकेटें होती हैं, ये उन पिचों पर रन्स करते हैं। या अगर ज़्यादा ये अपना जो है वो कोशिश करें तो ये सीरीज़ के आखिरी मैच में जाकर रन्स करेंगे कि अगली सीरीज़ में हमारी जगह पक्की हो जाए। टाइम आ गया है, बाबर आजम को अब सोचना पड़ेगा कि ये जो यारी दोस्ती है, ये जो 50 करके अपने, आज इमामुल हक के बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि भाई उसने तो पहली इनिंग में रन्स किए, बाकियों ने क्या किया। और भाई यही तो मसला है, जब आप इस तरह की पिच पर सेट हो जाते हैं तो पहले 50 रन वो आपके अपने लिए होते हैं, उसके बाद जो अगले 50 रन आते हैं, जो 100 आप मारते हैं, वो टीम के लिए होते हैं, वो टीम को फ़ायदा देते हैं। अब 50 रन का क्या फ़ायदा हुआ इमामुल हक के? यही इमामुल हक अगर पहली इनिंग में गलत लूज शॉट ना खेलता तो यहाँ पर 100 रन करता और 50 रन का जो डिफरेंस था वो यहाँ पर पड़ जाना था। मैं अगर मेरे बस में होना, ये इमामुल हक को मैं अगले 10 मैच बाहर बिठा कर रखूँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने गलत शॉट खेला अपने 50 रन करने के बाद। ये 50 करने के बाद इनका माइंड सेट जो है ना, ये लेज़ी हो जाते हैं। इनको पता होता है कि हमारी जगह पक्की हो गई है, अब हम जो है इजी होकर खेलते हैं, आउट भी हो जाएंगे तो ये टीम का नहीं सोचते। कोई प्लेयर इनमें से टीम का नहीं सोचता। अब्दुल्ला शफीक था जो 50 रन को 100 में कन्वर्ट करता था, 150 में कन्वर्ट करता था, 200 में कन्वर्ट करता था। जब से ये लोग PSL खेलना शुरू हुए हैं, जब से पाकिस्तान की T20 का कैप्टन आगा सलमान को बनाया है, टेस्ट क्रिकेट में उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। जब से साउथ शकील टीम में आया, उसका भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये T20 के चक्कर में हमने अपनी टेस्ट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बाबर भी उसी पिच पर खेल रहा था। किसी एक मर्द के बच्चे ने ये कोशिश नहीं की कि वो पिच पर खड़ा हो। बाबर के लिए भी मुश्किल पिच थी, उसने भी अपने सीने पर गेंदें खाई हैं, उसने अपनी टांगों पर गेंदें खाई हैं, उसने अपनी पसलियों में गेंदें खाई हैं, लेकिन वो डट के खड़ा रहा। और आज जो हेटर्स हैं बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर आकर बाद में कहा कि ये जो पाकिस्तान की हार है ना, इसके जो ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, पाकिस्तान के बैट्समैनों को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बाबर आजम आखिर कब तक इनका बोझ उठाता रहेगा? इस तरह की मुश्किल पिच पर अगर एक भी बंदा खड़ा होता तो ये मैच बाबर आजम इजीली निकाल कर ले जाता। अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबर के ऊपर कि भाई बाबर आजम आखिर में जाकर सिंगल क्यों लेता। ठीक है, बाबर आजम नहीं सिंगल लेनी चाहिए थी वहाँ पर, जब मोहम्मद अली आया था, जब खुरम शहजाद आया था बैटिंग के लिए, तो बाबर आजम को ज़्यादा रन स्ट्राइक पर रहना चाहिए था। लेकिन भाई क्या शुरू वाले बैट्समैन जो थे इनको कुछ नहीं करना चाहिए था? क्या सिर्फ बाबर आजम ने करना है? मैं बाबर आजम का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की है? मैंने पहले ही कह दिया था कि बाबर आजम को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। और अब इस टीम में रिजवान भी उड़ेगा, इस टीम में से जो आपका इमामुल हक है वो भी उड़ेगा, इस टीम के अंदर से आपका जो आगा सलमान है, क्या कसूर है जो आपके पास कामरान गुलाम पीछे बैठा हुआ है? क्या कसूर है उस लड़के का? आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है या क्या मसला है जो आप इन चले हुए कारतूसों को बार बार मौका दे रहे हैं, जिनका 10-10 साल के अंदर एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है? टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो अब्बास 2 मैन ऑफ द मैच हैं, वो 4 साल आपने उसको बाहर रखा, अभी भी उसके 2 मैन ऑफ द मैच हैं। इस टीम में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अब्बास के पास है, आपका बाबर आजम के पास भी सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। तो खैर यहाँ पर हम चूड़ियों को इकट्ठा करते हैं और ये चूड़ियाँ जो हैं, ये चूड़ियाँ एक बार फिर देख लें, ये चूड़ियाँ हम इनमें इजाफा करेंगे, हम इनको पूरे पूरे बाजुओं तक, यहाँ तक चूड़ियाँ पहनाएंगे और उसके बाद आज चूड़ियाँ और परचेज़ करने के लिए जाएंगे बाज़ार से, क्योंकि ये चूड़ियाँ तो इनके लिए बहुत कम हैं। तो बाकी आप लोग की क्या राय है, किन किन खिलाड़ियों को जो है वो इस टीम से उड़ा देना चाहिए, किन किन खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती इस टीम में? कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है।